Okay. Good afternoon to all. Patient record contents are identification screen problem list, medication record, history and physics, progress notes. Progress note okay. In mock test next. Yes. Class yes. A consultation, next the consultation. A consultation notes or report records an opinion about the patient's condition made by another healthcare provider and the attending physician or primary care provider. Okay. Consultation and the consultation notes and the consultation notes. The patient's conditions in a particular opinions are leather. Okay, healthcare providers are physician or primary care providers are conditions opinions are reports reports okay, physician primary care providers. Okay. Consultation reports may come from physicians and other inside or outside a particular healthcare organization, but this information is maintained as part of the patient record. Okay. Yes, physicians are yes. Record maintain consultation reports consultation notes. Consultation reports patient patients records maintain reports consultations okay, consultation notes patient record healthcare organization reports cases already information consultation notes patient records already okay. Yes, provide the physician or primary care providers are provide. Okay. Live consultation and yes. Any physician's order. Physician's order. Physician orders are direction, instructions, or prescription given by a physician to other members of the healthcare team regarding the patient medication, test, diets, treatments, and so on. In the current US healthcare system, procedure and treatment must be ordered by the appropriate licensed practitioner. It's most accessible. This will be a physician. A physician order in the physician directions directions. Provide physician orders. Direction, instruction, prescriptions. Direction, instruction, prescriptions. Okay. Yes. A physician to other members of the healthcare team regarding the patient's medication, test, diet, treatments, and so on. Now, in physician order, include order doctors specify record
രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ്? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്? പേഷ്യൻസിന്റെ മെഡിക്കേഷൻസ് അല്ലെ, ടെസ്റ്റസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഡയറ്റ്സ്, ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് മുതലായ കാര്യങ്ങളാണ് ആ ഒരു ഫിസിഷ്യൻ ഓർഡേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, അതൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാമോ? ഫിസിഷ്യൻ ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഡയറക്ഷൻസ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ആരാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്? ഗിവൺ ബൈ എ ഫിസിഷ്യൻ ടു ആർക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്? അതർ മെമ്പേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഹെൽത്ത് കെയർ ടീമിൽ അതർ മെമ്പേഴ്സിനാണ് ഫിസിഷ്യൻസ് ഓർഡേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓർഡർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പറയണം, ഈ ഡയറക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്? പേഷ്യൻസിന്റെ മെഡിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചും ടെസ്റ്റസിനെ കുറിച്ചും ഡയറ്റ്സിനെയും ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡറിൽ അവര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ വരെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ഇനി in the current US healthcare system, procedure and treatments must be ordered by the appropriate licensed practitioner. In most cases, this will be a physician. In നമ്മുടെ US കൺട്രീസിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാണ്, ഇപ്പൊ US-ലൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, നിലവില് മെഡിക്കലൊക്കെ ആരോഗ്യ മേഖലയില് നമ്മള് ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീഷണർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ലൈസൻസ് ഉള്ള പ്രാക്ടീഷണർക്ക് മാത്രമേ എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഓർഡേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നിലവിൽ US-ലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. US-ൽ എന്താണ് കെയർ സിസ്റ്റം പറയുന്നത്? ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ട്രീറ്റ്മെന്റ്സും അത് ഓർഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീഷണർ ആയിരിക്കണം അത് ആ ഒരു ഓർഡർ കൊടുക്കേണ്ടത്. ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ആർക്കും എന്താണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ, ഓർഡേഴ്സുകൾ പറയാനായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻസ് പറയാനായിട്ടുള്ള അനുവാദം ഇല്ലായിരിക്കില്ല കേട്ടോ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഡേഴ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിഷ്യൻസ് തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം അവർക്ക് ഓൾറെഡി ലൈസൻസ്ഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒന്നും വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അതിനാൽ തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് ഫിസിഷ്യൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ആള് ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടറിന് മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഡേഴ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഓക്കെ, പേഷ്യന്റ് കണ്ടൻസ്, പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ് കണ്ടൻസിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ഫിസിഷ്യൻസ് ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് ആരാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്? ആരാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്? ഫിസിഷ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയാണ് ഡയറക്ഷൻസും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസും ആണ്. ഇത് ഹെൽത്ത് കെയർ മെമ്പേഴ്സിലെ മറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ ടീംസിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളായിരിക്കും? പേഷ്യൻസിന്റെ മെഡിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ടെസ്റ്റസ്, ഡയറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളത്, ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ആ ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? Next one, imaging and X-ray reports. Patient content records ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സുകളാണ് എന്താ? ഇമാജിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്റേ റിപ്പോർട്ട്സ് അല്ലെ. ഇതാരാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? എക്സ്റേ റിപ്പോർട്ട്സുകൾ, ഇമാജിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? ആരായിരിക്കും? റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. The radiologist is responsible for interpreting images produced for X-ray, mammograms, ultrasound scan, and the like, and for documenting his or her interpretations or findings in the patient record. Okay, അപ്പോൾ ഇമാജിംഗ് ടെക്നിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഇമാജിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തരം റിപ്പോർട്ട്സുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും? റേഡിയോളജിസ്റ്റുകളാണ് അല്ലെ. അതായത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ ഇമാജിംഗ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടുകൾ, അതായത് എക്സ്റേസ്, മാമോഗ്രാംസ്, അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ, ഇതിന്റെ എല്ലാം തന്നെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻസും അതിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ്, അതായത് ആ ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം അതിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ, അതിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സും ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസും ഒക്കെ ഓൾറെഡി പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ്സിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടുത്തുന്നത് ആരാണ്? റേഡിയോളജിസ്റ്റുകളാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇമാജിൻ സർവീസസിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം, ഇമാജിൻ സർവീസസിലെ പേഷ്യൻസിന്റെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടുകളെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കുന്നതും റേഡിയോളജിസ്റ്റുകളാണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? Then these findings, അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിൻ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം ഈ ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ നമ്മൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടുകൾ അദ്ദേഹം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയോ?
റേഡിയോളജിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് അതിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത്? അല്ല, ഇതിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ത് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്? ആൾക്ക് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അല്ലെ? These findings should be documented in a timely manner so they are available to the appropriate provider to facilitate appropriate treatment. അതായത് നമ്മൾ ഈ മെഡിക്കൽ ഇമാജിൻ ടെക്നിക്സിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ റിസൾട്ടുകൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്താണ് കൃത്യമായൊരു ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആക്കി മാറ്റും. അതായത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട്, അതായത് ഫൈൻഡിങ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ടെസ്റ്റ് എക്സ്റേ എടുത്തപ്പോ എക്സ്റേയിൽ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റേഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ അത് റിപ്പോർട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ആ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് ബാക്കിയുള്ള ആ പേഷ്യന്റിന് ബാക്കിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് അവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ എന്താണോ റിസൾട്ടിൽ കാണുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ നമുക്ക് ബാക്കി ഡോക്ടേഴ്സ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തരുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഓരോ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിന്റെ അവസാനം ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമാണ്. റിസൾട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സ്കാൻ റിസൾട്ട് ആണെങ്കിലും എക്സ്റേ ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് എക്സ്റേയിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പ്രിന്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ സ്കാൻ അൾട്രാസൗണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? അതായത് ആ കാര്യം, ആ ഒരു ഫൈൻഡിങ്സ് അനുസരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നീടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മളോട് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. അതായത് അതിൽ എന്താണോ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലെന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ട്യൂമറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചികിത്സ കൊടുക്കും. ഓക്കെ, The actual digital images are generally maintained in the radiology or image departments in specialized computer system. Okay, അതായത് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇമാജസുകൾ എല്ലാം തന്നെ രോഗികള് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടെസ്റ്റിൽ ഒന്നാണ് എന്താ ഡിജിറ്റൽ ഇമാജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇമാജിനറി സർവീസസ് നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? ഇമേജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം. അതായത് ഇമേജ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് റേഡിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇത്തരം ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്? RIS, ഓർമ്മയുണ്ടോ? റേഡിയോളജിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം. യെസ്, ഓക്കെ. അപ്പൊ അതൊരു RIS എന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലാണ്, സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് നമ്മളത് ഇത്തരം എല്ലാത്തരം റേഡിയോളജി ഇമാജിന്റെ എല്ലാ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടുകളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എല്ലാ ഇമാജസുകളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. These images are generally not considered as a part of the legal patient record itself. But in modern EHRs, they can be accessed through the same interfaces. ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഈ ഇമാജസുകൾ ഓൾറെഡി എന്താണ്? അത് ചില സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനെ നമ്മൾ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, ലീഗൽ പാർട്ടായിട്ട് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യാത്തത്? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ നോർമലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം സിസ്റ്റത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന റിസൾട്ടുകളില്ലേ, അത് ഒരു ലീഗൽ പർപ്പസസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതായത് രോഗിയുടെ നിയമപരമായിട്ടുള്ള രേഖകളിലെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? ഓൾറെഡി അത് ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം ഒരിക്കുള്ളൂ കണ്ടീഷൻ അല്ലെ? പേഷ്യന്റ് ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രം കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കുള്ളൂ ആ ഒരു ഇമേജസിൽ കാണുന്നത് അല്ലെ? പിന്നീട് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതേ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് പിന്നീട് സ്കാൻ ചെയ്ത് കണ്ടെത്തണമെന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ചിലപ്പോ അത് അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയേക്കാം, ചിലപ്പോ അത് ഇല്ലാണ്ടായേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് അതിൽ കണ്ടേക്കാം. ഓക്കെ, അതിനാൽ തന്നെ ഇത് ചില റെക്കോർഡ്സിൽ ചില രീതിയിൽ ചില കേസസുകളിൽ മാത്രമാണ് മെഡിക്കൽ ഇമാജസ് നമ്മൾ നോക്കാത്തത് കേട്ടോ. കാരണം അതിനെ നമ്മൾ ലീഗലായിട്ടുള്ള രേഖകളായിട്ട് പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ്സിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഇതാണ് കാരണം. അത് പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ മാത്രം അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ but in modern EHRs they can be accessed through the same interfaces. നമ്മൾ പിന്നെ എന്താണ് ആധുനിക EHRs നമുക്ക് ഇത് ഒരേ ഇന്റർഫേസസിലൂടെ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ്സ് പ്രകാരം മെഡിക്കൽ ഇമാജിൻ രംഗത്ത് ഇത്തരം പ്രവണതകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും EHRലുണ്ട്.
അതിനാൽ തന്നെ എന്താണ് പുതിയ ഇന്റർഫേസുകൾ കണ്ടെത്താനായിട്ട്, അതായത് സെയിം ഇന്റർഫേസസിലൂടെ നമുക്ക് അതേ ഇമാജസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇമാജിങ് എക്സ്റേ റിപ്പോർട്ട്സുകളാണ്. ഇത് ആരാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? റേഡിയോളജിസ്റ്റുകളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനെന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ്, ഏതൊക്കെ റിപ്പോർട്ട്സുകളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്? എക്സ്റേ മുതൽ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ വരെയുള്ള എല്ലാ റിപ്പോർട്ട്സുകളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫൈൻഡിങ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ്സിലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് റേഡിയോളജിസ്റ്റുകളാണ് അല്ലെ. ഈ ഫൈൻഡിങ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ മെഡിക്കൽ ഇമാജിൻസിന്റെ എല്ലാ ഇമാജസും ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇമാജസ് എല്ലാം നമ്മളൊരു ഓൾറെഡി ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതൊരിക്കലും നമ്മളൊരു ലീഗൽ പാർട്ടായിട്ട് ഈ ഇമാജസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. പർട്ടിക്കുലർ ടൈം മാത്രം അതിന് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ എടുക്കാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൂ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇമാജിങ് ആൻഡ് എക്സ്റേ റിപ്പോർട്ട്സ് എന്നൊരു ചോദ്യം ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ആരായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത്? Who is responsible for imaging and X-ray reports? Answer എന്താ വരുന്നത്? റേഡിയോളജിസ്റ്റ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി ഏതൊക്കെ ഇമാജസ് ആണ് അവർ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചാലും അറിയാലോ. എക്സ്റേസ്, മാമോഗ്രാംസ് ആൻഡ് അൾട്രാസൗണ്ട് ആൻഡ് സ്കാൻസ്. CT സ്കാൻ, CT എഴുതിയിട്ടില്ല ഇവിടെ. CT സ്കാൻ എഴുതണേ. ഓക്കെ, ഇവിടെ CT സ്കാൻ ഒന്ന് എഴുതിയേക്കും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ്സിൽ അടുത്ത കണ്ടന്റ് ആണ് ലബോറട്ടറി റിപ്പോർട്ട്സുകൾ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കായിരിക്കും? ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റുകൾ ആർക്കാണ്? ലാബ് പേഴ്സണൽസ് ആണ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ലാബ് സ്റ്റാഫ്, ലബോറട്ടറി സ്റ്റാഫുകൾക്കാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻസിന്, ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻസിനാണ് ലബോറട്ടറി റിപ്പോർട്ട്സുകളുടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം വരുന്നത്. ഓക്കെ, laboratory reports contain the result of tests conducted on body fluid, cells and tissues. Okay, നമ്മൾ ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റുകളിൽ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, സെൽസിൽ നിന്ന് ടിഷ്യൂസ്, ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലബോറട്ടറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാബിൽ ടെസ്റ്റുകൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ മെഡിക്കൽ ലാബ് മൈറ്റ് പെർഫോം എ ത്രോട്ട് കൾച്ചർ, അതായത് ത്രോട്ട് കൾച്ചർ ചെയ്യാറുണ്ട്, യൂറിൻ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ ലെവലോ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. മെഡിക്കൽ ലാബിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് ത്രോട്ട് കൾച്ചർ ചെയ്യാറുണ്ട്, അതുപോലെ യൂറിൻ കൾച്ചർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. യൂറിൻ അനാലിസിസ് തന്നെയാണ് വരുന്നതും. പിന്നെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ ലെവൽ നോക്കാറുണ്ട്, ബ്ലഡിന്റെ കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ WBC കൗണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, നോർമലി നമ്മൾ ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളുടെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, there are hundreds of specific lab tests that can be run by healthcare organization or specialized lab. അപ്പൊ ഇത്തരം ഒരു ടെസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, ഇതിൽ കൂടുതൽ 100ഓളം മറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാബുകളിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണോ നമ്മൾ ലാബിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? യൂറിൻ അനാലിസിസ്, കൊളസ്ട്രോളും കൗണ്ടും മാത്രമാണോ നോക്കുന്നത്? അല്ല, 100ൽ കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾക്ക് നമ്മള് ലാബുകൾ വിധേയമാവുന്നുണ്ട്. ലാബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലാബ്സുകൾ ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റിന് മാത്രം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ലാബുകൾ ഉണ്ടല്ലാതെ ഒരു ലാബിൽ തന്നെ പലവിധ ടെസ്റ്റുകളും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ലാബ് പേഴ്സണൽസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡോക്യുമെന്റിംഗ് ദ ലാബ് റിസൾട്ട് ഇൻ ടു ദ പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ്. അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ്സിലേക്ക് ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടുകളും ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാണ്? ലാബ് പേഴ്സണൽസ് ആണെങ്കിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണ് അല്ലെ. അതായത് ഒരു പേഷ്യന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും, അതായത് ലാബിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും നമ്മുടെ പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ്സിലേക്ക് അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ലാബ് പേഴ്സണൽസിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻസിനാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, യെസ്, അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ലാബ് പേഴ്സൺസ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡോക്യുമെന്റ് ലാബ് റിസൾട്ട് ഇൻ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ.
അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. യെസ്. Lab test result become a part of the permanent patient record. ആണോ? ശരിയാണോ? Lab result become a part of the permanent patient record. അതെ, എന്തുകൊണ്ടാണ്? രോഗിയുടെ രേഖയിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലെ. കാരണം നമുക്ക് കൂടുതൽ അനാലിസിസ്, കൂടുതൽ ആളുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ, രോഗാവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതേപോലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അത് നേരെ ഇമാജസ് ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെ അല്ലെ, കൂടുതൽ ഫൈൻഡിങ്സ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഇമാജിൻസും ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലാബിലെ ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ രോഗീരേഖയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെ, പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടുകൾ. Okay. However, lab result must also be accessible during treatment. Healthcare providers rely on accurate lab result in making clinical decisions. So there is a need for timely reporting of the lab result and a system for ensuring that physicians and other appropriate care providers receive the result. Okay. നമുക്ക് ലാബ്, നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ലാബ് എന്താ പറയാ, പേഷ്യൻസിന് ഒരു അവസ്ഥ വന്ന അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും അല്ലെ. ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്? ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ടെസ്റ്റ് അല്ലെ. അത് ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണോ അതിനനുസരിച്ച്, ഇപ്പൊ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം, 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടുന്ന ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഏതാണ്? അപ്പൊ തന്നെ എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഷുഗർ കിട്ടും, യൂറിൻ ടെസ്റ്റസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലെ. യെസ്, ചിലത് മാത്രമേ എങ്ങനെ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് എന്താണ്, ഈ ലാബ് ടെസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഡോക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഇടയിൽ ബാക്കിയുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെന്റും മെഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്ക് പേഷ്യൻസിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി രോഗിയെ പരിശോധിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ലാബ് ടെസ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ചില സമയത്ത് പല രീതിയിൽ വൈകാറുണ്ട് അല്ലെ. യെസ്, അപ്പൊ അത് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആക്സസിബിൾ ആകുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന് എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും പേഷ്യൻസിനെ അതേ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ വിട്ടയക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിന് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെ. പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന സംവിധാനങ്ങളല്ല ഈ ഒരു കാലത്ത്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പലവിധ അസുഖങ്ങളായതുകൊണ്ട് എന്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലെ ഒരു പട്ടാളം പോലെ ഒരു ക്യൂ ഉണ്ടാവും ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. യെസ്, എത്രയും വേഗം നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡോക്ടറിനെ കണ്ട മെഡിക്കേഷൻസ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യെസ്, ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആരംഭിക്കാനും സഹായിക്കും. Healthcare providers rely on accurate lab result in making clinical decision. അപ്പോ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സിനെ, ഡോക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്, ഈ ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ആ രോഗിയുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഉടനടി തന്നെ ആ റിസൾട്ടുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടണം അല്ലെ. യെസ്, അപ്പോ ഹെൽത്ത് കെയർ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന് എന്താണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, കൃത്യസമയത്ത് ലാബ് റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം. മനസ്സിലായി? അതായത് പേഷ്യൻസിന്റെ ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിന് അനുവദനീയമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റംസ് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് കൊടുക്കാനോ നല്ല ഡിസിഷൻ എടുക്കാനോ, ഫിസിഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് എത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖലയിൽ ഇല്ല. ഓക്കെ, അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിപ്പോർട്ട്സ് കിട്ടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? Physicians or other primary care providers are responsible for documenting any findings and treatment plans based on the lab result. Physicians or other primary care providers are responsible for documenting any findings and treatment plan based on the lab result. So, ഇവിടെ ലാബ് റിസൾട്ടില് ആരാണിത് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കുന്നത്? ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്?
ഫിസിഷ്യന്മാരും മറ്റ് പ്രൈമറി കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സും ഇതിന് ഉത്തരവാദികളാണ്. അതായത് ലാബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫിസിഷ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. യെസ്, ഓൾറെഡി എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നത്? ഓൾറെഡി നമുക്ക് ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫൈൻഡിങ്സുകൾ രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നതും ഫിസിഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതർ പ്രൈമറി കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. യെസ്, അപ്പൊ ലബോറട്ടറി റിപ്പോർട്ട്സിന്റെ ഡാറ്റാസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടുകള് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണ്? ലാബ് പേഴ്സൺസിനാണ്. അതായത് ഏതെങ്കിലും ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമാക്കി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമല്ല അത് പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ്സിലേക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ലാബ് അല്ലെങ്കിൽ ലാബ് പേഴ്സൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻസിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ലാബ് റിസൾട്ടുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അല്ലെ. അതായത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ റിസൾട്ടുകൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്രയും വേഗം ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് തുടങ്ങാനായിട്ട് കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും. അതേപോലെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം എൻഷുർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെയർ നമുക്ക് പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ റെക്കോർഡ്സ് റിസൾട്ടിൽ ലാബ് റിസൾട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫൈൻഡിങ്സും ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ഫിസിഷ്യനും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സിനുമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, കൺസേൺ ആൻഡ് ഓതറൈസേഷൻ ഫോംസ്. കൺസേൺ ആണ് ഓതറൈസേഷൻ ഫോംസ്. പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ് കണ്ടന്റ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്നാണ് കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഓതറൈസേഷൻ ഫോംസുകൾ. യെസ്, copies of the concerns to admission, treatment, surgery, and release of information are an important component of the patient record related to its use as a legal document. Okay, നമുക്ക് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിലും എന്ത് വലിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഡോക്ടറിന്റെയും വേണം പേഷ്യന്റിന്റെയും വേണം മറ്റ് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിന്റെ എന്ത് വേണം? കൺസേൺ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. യെസ്, ചികിത്സ കൊടുക്കാനും ചികിത്സ സ്വീകരിക്കാനും നമ്മൾ എന്താണ്? സമ്മതപത്രം അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതം നമ്മൾ വാങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺ വാങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് അല്ലെ. ഓക്കെ, യെസ്, ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? കൺസേൺസ് ടു അഡ്മിഷൻ, കോപ്പീസ് ഓഫ് കൺസേൺസ് ടു അഡ്മിഷൻ, ട്രീറ്റ്മെന്റ്, സർജറി ആൻഡ് റിലീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ പർപ്പസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിനോ എന്തെങ്കിലും സർജറിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ റിലീസ് ചെയ്യണോ, ഇതിനെല്ലാം തന്നെ എന്താണ്? കൺസേൺ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ. അതായത് നമ്മൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും കേസുകളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊസീജിയർ ആണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൺസേൺ വാങ്ങിയതിനു ശേഷമാണ് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസിന്റെ സമ്മതം ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, യെസ്, ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്? പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സ് യൂസ് ആസ് എ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്. അപ്പൊ കൺസേൺ എന്ന ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾ ഒരു ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കേസസിന്റെ ഇടയിൽ പേഷ്യൻസിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അപകടങ്ങളോ മരണോ അതിലൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി പേഷ്യന്റ് സമ്മതം മൂലമാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്താണ്? അത് ലീഗൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം. ഓക്കെ, അത് ഹോസ്പിറ്റലിനും അതേപോലെ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഒരു പരിധി വരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഈ കൺസേൺസുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. യെസ്, the practitioner who actually provides the treatment must obtain informed consent for the treatment. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചികിത്സ കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടർ രോഗിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചികിത്സ ഏതാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സമ്മതം വാങ്ങേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടോ? ഏത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആണോ ഡോക്ടേഴ്സ്? ഒരു മിനിറ്റ്, ഫാനിന്റെ ശബ്ദം കൂടുതലാണ് പറയാനേ.
യെസ്. ഒരു ഡോക്ടറെ രോഗിയെ ചികിത്സിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചികിത്സയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും രോഗിയെ അറിയിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെ. അത് രോഗി അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ആ രോഗി ആ ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്വീകരിക്കണം അല്ലെ. സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്തും ചികിത്സക്ക് തയ്യാറാണ് എന്നത് കാണിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇൻഫോം കൺസേൺസ് അവരുടെ കയ്യിൽ സൈൻ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതായത് പേഷ്യന്റ് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രൊസീജിയർ ആണെങ്കിലും അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പേഷ്യന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്, patient must sign informed consent documents before treatment take place. ആളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് തന്നെ സൈൻ പേഷ്യന്റിന്റെ നിർബന്ധമാണ്, പേഷ്യന്റിന്റെ സമ്മതം നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടല്ല ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വാങ്ങേണ്ടതല്ല. ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ പറയുന്ന സമയത്ത് രോഗി പൂർണ്ണമായിട്ട് അത് സമ്മതിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആൾക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ. അതും അപ്പം എന്താണ്, പേഷ്യന്റ് മസ്റ്റ് സൈൻ ഇൻഫോംഡ് കൺസേൺ ഡോക്യുമെന്റ് ബിഫോർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടേക്ക് പ്ലേസ്. അതായത് ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് തന്നെ പേഷ്യന്റിന്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ഇൻഫോംഡ് കൺസേൺ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഓക്കെ. Then forms and authorizing releases of information must also be signed by patient before any patient-specific healthcare information is released to practice not directly involved in the care of the patients. ഇനി ഫോംസ്, ഇവിടെ നമ്മൾ സൈൻസ് കൺസേൺസ് പറഞ്ഞ കാര്യം, കൺസേൺ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, സമ്മതപത്രങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഓതറൈസേഷൻ ഫോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഓതറൈസേഷൻ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓതറൈസേഷൻ ഫോംസ്? രോഗിയുമായി സംബന്ധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് പുറത്തുവിടുന്നതിന് അല്ലെ, രോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് പുറത്തുവിടണമെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസുകൾ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനോട് കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അത് ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അധികാരമുള്ള ഫോമുകളിൽ രോഗി ഒപ്പിട്ടാൽ മാത്രം, അതായത് ആ രോഗിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ, രോഗിയുടെ അവസ്ഥ നമുക്ക് ആ ഇൻഫോർമേഷൻസ് പുറത്തു വിടണമെങ്കിൽ, റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രോഗിയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള എന്ത് വേണം, സമ്മതം ആവശ്യമാണ്. അതായത് പല രേഖകളിൽ, പല ഫോംസുകളിൽ, ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസുകളിൽ രോഗി ഒപ്പിട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻസ് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഒരു രോഗിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വിടണമെങ്കിൽ, റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരുടെ പൂർണ്ണമായ സമ്മതം ആവശ്യമാണ്? ഡോക്ടറിന്റെ അല്ല അവിടെ ഏറ്റവും ആവശ്യം വേണ്ടത്, ആരുടെയാണ്? പേഷ്യന്റിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് പൂർണ്ണമായി സമ്മതം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോംസിൽ, ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസിൽ ഒപ്പിട്ടാൽ മാത്രമേ അവരുടെ ആ ഇൻഫോർമേഷൻസ് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും രോഗി പൂർണ്ണമായി സൈൻ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഓതറൈസ്ഡ് ഫോംസിൽ സൈൻ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് ആ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കണ്ടീഷൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരിക്കലും റിലീസ് ചെയ്യരുത്. ആ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടില്ല കേട്ടോ. മനസ്സിലായോ? അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗിയുടെ, എല്ലാ രോഗികളുടെ ഏതെങ്കിലും രോഗിയുടെ നിർദ്ദിഷ്ടമായ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസുകൾ, അത് പുറത്തേക്ക് വിടുമെങ്കിൽ ആ രോഗി സമ്മതിക്കണം. അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ആ രോഗിയുടെ സമ്മതം ഒപ്പില്ലാതെ ആ ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസിൽ ആൾ സൈൻ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ കൺസേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് അല്ലെ. ഒന്ന്, ഡോക്ടർ ചികിത്സ കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ചികിത്സയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള് ആരെ അറിയിക്കണം? പേഷ്യൻസിനെ അറിയിച്ചിരിക്കണം, പേഷ്യന്റിന്റെ കൺസേൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്, പേഷ്യന്റ് ചികിത്സയ്ക്ക് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫോമിലാണ് ഇൻഫോംഡ് കൺസേൺ ആള് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ്, പേഷ്യന്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദിഷ്ട വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസിൽ പേഷ്യൻസ് സൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്ര വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വിടാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ? ഓക്കെ, എന്താണ് ശ്രീലക്ഷ്മി, മനസ്സിലായില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് പത്തോളജി റിപ്പോർട്ട്സ്.
Pathology reports describe tissue removed during surgical procedure and diagnosis based on examination of that tissue. The pathologist is responsible for documenting the pathology reports. എന്താണ് pathology reports എന്ന് പറയുന്നത്? രോഗനിദാന ശാസ്ത്രം എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അല്ലെ? അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടിഷ്യൂസോ അല്ലെ, സർജറിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ടിഷ്യൂസുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ? യെസ്, അത് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, അതായത് ഏതെങ്കിലും രോഗത്തിന്റെ കാരണമോ സ്വഭാവമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ലക്ഷണമോ എന്നിവ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് പാത്തോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്, അതിന്റെ ലക്ഷണം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആണ് പാത്തോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അതിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്ര ശാഖയാണത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ പത്തോളജി റിപ്പോർട്ട്സുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് ആരൊക്കെയാണ്? പത്തോളജിസ്റ്റുകളാണ് അല്ലെ? As the pathologist is responsible for documenting the pathology reports. Okay. So, പല ടൈപ്സ് ഓഫ് പത്തോളജി ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സർജിക്കൽ പത്തോളജി മാത്രമല്ല, സർജിക്കൽ പത്തോളജി ഉണ്ട്, അനാട്ടോമിക്കൽ പത്തോളജി ഉണ്ട്, അതുപോലെ മോളിക്കുലർ പത്തോളജി, ക്ലിനിക്കൽ, ഫോറൻസിക്, അങ്ങനെ പല ടൈപ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഏത് മേഖലയാണോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പത്തോളജീസും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ? Then operative reports. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് operative reports? Operative reports describe any surgery performed and list the names of surgeons and assistants. The surgeon is responsible for documenting information found in the operative report. Operative reports എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സർജന്മാരെ വിവരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? സർജറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ ഓൾറെഡി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഓപ്പറേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട്സിന്റെ കൂടെ? എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും? സർജന്റെ സർജറി പെർഫോംഡ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് സർജൻസ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസ്. എന്തൊക്കെയാണ്? സർജൻസിന്റെ നെയിംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതിന്റെ അസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അവരുടെ പേരുകൾ അടങ്ങുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിലുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് ഓപ്പറേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട്സിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഓപ്പറേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് എനി സർജറി പെർഫോം, ഏത് സർജറി ആണ് പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ്? ലിസ്റ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് സർജൻസ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റന്റ്, ആരുടെയൊക്കെ പേരുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? സർജന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത ആരൊക്കെയാണോ അവരുടെ എല്ലാം ഒരു ലിസ്റ്റ് ഔട്ട്, പേരുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓൾറെഡി ഓപ്പറേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ആരാണ് ആ സർജറി പെർഫോം ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ ആ റിപ്പോർട്ട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതാരാണ് ആ സർജറി കണ്ടക്ട് ചെയ്തതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ റിപ്പോർട്ട്സിൽ സർജന്റെയും അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ പേരുകൾ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, യെസ്. ഇനി ഓപ്പറേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട്സിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാണ്? The surgeon ആണ് അല്ലെ? The surgeon is responsible for documenting the information found in the operative report. സർജൻ ആണ് ഓപ്പറേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ എല്ലാ തരം ഇൻഫോർമേഷൻസിന്റെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ ഓപ്പറേറ്റീവ് റിപ്പോർട്ട്? ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ, ലാസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി, ക്ലെയിം കണ്ടന്റ്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി അറിയാലോ, നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഡിസ്ചാർജ് പ്രോസസ്സിൽ. Each acute care patient record contains a discharge summary. അതായത് നമ്മുടെ ഓരോ അക്യൂട്ട് കെയർ രോഗിയുടെ രേഖയിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഒരു ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി. അതായത് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് അത് വിട്ടഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പൂർത്തീകരിച്ച് പോകുന്ന വേളയിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി കൊടുത്തുവിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് തയ്യാറാക്കപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയം മുതൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയം മുതൽ ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറിയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? The discharge summary summarizes the hospital stay including the reason for admission. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ സമ്മറൈസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറിയില്? നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ, അറിയാലോ. റീസൺ ഫോർ അഡ്മിഷൻ, എന്ത് കാരണത്താലാണ് ആൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഫൈൻഡിങ്സ് ഫ്രം ദ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത റിസൾട്ടുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്.
പിന്നെ പ്രൊസീജിയർ ഫോർമുല, രോഗിക്ക് ഏതൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ തെറാപ്പീസ് ആൾക്ക് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ആള് റെസ്പോണ്ടീവ് ആയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ, റെസ്പോണ്ട് ടു ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ്, കണ്ടീഷൻ അറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആളുടെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ്, then ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോർ മെഡിക്കേഷൻസ്, പിന്നെ എന്താണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ മറ്റ് മെഡിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസോ എക്സസൈസോ ഡയറ്റോ മറ്റ് ഫോളോ അപ്പ് കെയറും എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറിയിലാണ് ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അതായത് അഡ്മിഷൻ ടൈമിൽ ആളുടെ റീസൺ മുതൽ ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ആളുടെ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും അല്ലെ. യെസ്. The attending physician is responsible for documenting the discharge summary at the time conclusion of the patient's stay in the hospital. Okay, അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറിയുടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ആരാണ് വഹിക്കുന്നത്, ഫിസിഷ്യൻ ആണ്. ആൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിസിഷ്യൻ ആണ്, പേഷ്യന്റിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഇതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത് എപ്പോഴാണ് ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി കൊടുത്തുവിടുന്നത്, the conclusion of the patient stay in the hospital അല്ലെ, പേഷ്യന്റിന്റെ അവർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്, ഈ ഒരു വേളയിലാണ് ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന് ഓൾറെഡി കൊടുത്തുവിടുന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കട്ടോ. ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറിയിൽ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അഡ്മിഷൻ, ഫൈൻഡിങ്സ്, പ്രൊസീജിയർ, തെറാപ്പീസ്, ട്രീറ്റ്മെന്റ്, കണ്ടീഷൻ, ഡിസ്ചാർജ്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ഫോളോ അപ്പ് കെയർ ഉൾപ്പെടെ കേട്ടോ. ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ, ക്ലിയർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്ലെയിംസ് കണ്ടന്റ്. പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡിന്റെ കൂടെ അവസാനമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റെക്കോർഡ് കണ്ടന്റ് ആണ് ക്ലെയിം റിപ്പോർട്ട്സ് അല്ലെ. യെസ്. ഹെൽത്ത് കെയർ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി പെയ്ഡ് ഫോർ ദ കെയർ, ദ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി പെയ്ഡ് ഫോർ ദ കെയർ ദേ പ്രൊവൈഡ്. അതായത് അവർക്ക് നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പെയ്ഡ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ഏത് ചികിത്സയാണോ കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു തുക അല്ലെ, കൃത്യമായ ഒരു തുക ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, കൃത്യമായിട്ട് അത് ഏത് ഫോർമാറ്റിലാണ്, അതായത് ക്യാഷ് ആണോ ക്ലെയിംസ് മുഖാന്തരമാണോ. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത്, ക്ലെയിംസ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ക്ലെയിംസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത്, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഷുറൻസിന്റെ അസിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. യെസ്. അപ്പൊ ക്ലെയിംസ് കണ്ടന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേയുടെ അവസാന ശേഷം നമ്മൾ അത് ബില്ല് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ല, അക്കൗണ്ടിങ് ഓർ ബില്ലിംഗ്. അതായത് ഹെൽത്ത് കെയർ ഓർഗനൈസേഷൻസിൽ അക്കൗണ്ടിങ്, ബിൽസും മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലെയിംസ് കണ്ടന്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. യെസ്. ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇസ്, അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത്, ക്ലെയിം കണ്ടന്റിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണത്. The department is responsible for processing claims and activities that include verify insurance coverage, billing third-party payers, companies, Medicare or Medicaid, and processing the payments as they are received. Okay, so ഈ claim departmentന്റെ പ്രധാന ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്, പ്രോസസിംഗ് ക്ലെയിംസ് ആണ്. ക്ലെയിംസുകൾ പ്രോസസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കവറേജസ്, അതിന്റെ ബില്ലിംഗ്, ഇനി മറ്റ് എന്താ പറയാ മെഡിക്കെയറിന്റെ കമ്പനീസ് പ്രകാരമാണ് ബില്ലിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ എല്ലാതരം പേയ്മെന്റ്സുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് ക്ലെയിം കണ്ടന്റ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇൻഷുറൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് വിഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരിക്കും, അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരിക്കും ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏത് തരം ഇൻഷുറൻസ് ആണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങൾ, ഏത് കമ്പനിയിലാണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ, അതിന്റെ വെരിഫിക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് ചില അസുഖങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതെയും ഇരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു സമയത്ത് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, the Center for Medicare and Medicaid Services currently mandate the healthcare providers submit claim electronically using a standardized set of elements. Okay, അതായത് CMS എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സെന്റേഴ്സ് ഫോർ മെഡിക്കെയർ ആൻഡ് മെഡിക്കെയർ സർവീസസ്. അതായത് ഇവര് പറയുന്നത് എന്താണ്, മെഡിക്കെയർ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് പറയുന്നത് നമ്മളെ നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്ലെയിമുകൾ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ്, ഇലക്ട്രോണിക്കലി ചെയ്യാനാണ് ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോണിക്കലി യൂസിങ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ്.
അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്കലി മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, ക്ലൈംസുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ക്ലൈമുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, എന്തിലായിരിക്കണം, ഇലക്ട്രോണിക്കലി യൂസിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ക്ലൈമുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്, ഇററുകൾ വരാതിരിക്കാൻ, അല്ലെ, മിസ്റ്റേക്സോ മറ്റ് ഇററുകളോ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്കലി അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ആരാണ് അത് അനുശാസിക്കുന്നത്? സെന്റർ ഫോർ മെഡിക്കെയർ ആൻഡ് മെഡിക്കെയർ സർവീസസ്, CMS എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് പറയും കേട്ടോ. ഓക്കെ, യെസ്, അത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലെ ക്ലെയിംസുകൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക്കലി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അവർ അനുശാസിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി as early as the 1970s, the healthcare community tried to develop standard insurance claim to facilitate payment collection. With the nearly universal adoption of electronic billing and government mandated transaction standards, standard claims content has become essential. അതായത് നമ്മുടെ 1970s ഹെൽത്ത് കെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി, അതായത് 1970കളുടെ ആ ഒരു തുടക്കത്തിലെ നാളാം ഹെൽത്ത് കെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി പേയ്മെന്റ് കളക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അതായത് പേയ്മെന്റ് കളക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1970s മുതലാണ് കേട്ടോ, കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഈ ക്ലെയിം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേയ്മെന്റ്സുകൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, അതായത് ഫെസിലിറ്റീസ്, പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടായി തുടങ്ങിയത്, ഇലക്ട്രോണിക് ബില്ലിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ, അല്ലെ, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഇലക്ട്രോണിക് ബില്ലിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് മാൻഡേറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, അതായത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇടപെടൽ മൂലമുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആരംഭിച്ചത് ഈ 1970s ശേഷമാണ്. ഓക്കെ, മാത്രമല്ല ക്ലെയിം രംഗത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല എസെൻഷ്യൽസ്, പല ട്രെൻഡ്സുകളും കൊണ്ടുവന്നത് ഈ 1970s ശേഷമാണ്. ഓക്കെ, 1970 ശേഷമാണ് നമ്മുടെ പേയ്മെന്റ് കളക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആക്കാനുള്ള എല്ലാത്തരം, പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഷുറൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഈസി ആക്കാനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സുകളൊക്കെ ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ബില്ലിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് മാൻഡേറ്റഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചത്, അതായത് സാർവത്രികമായിട്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിച്ചതും ഈ 1970s ശേഷമാണ്. അപ്പോഴാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഒരു ക്ലൈം എന്ന കണ്ടൻസുകൾ ഏറ്റവും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചസുകളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. യെസ്, അപ്പോൾ ക്ലൈംസ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനിവാര്യമായിട്ടൊരു ഘടകമായിട്ട് ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പലർക്കും പല രീതിയിൽ ക്ലൈംസ് പ്രകാരം ഉപകാരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പല നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കും എന്താണ് ക്ലൈം മുഖാന്തരം പല നല്ല രീതിയിൽ ചികിത്സകൾ കിട്ടാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, മെഡിക്കെയർ ആണെങ്കിലും മെഡിക്കെയ്ഡ് ആണെങ്കിലും എന്താണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള സർവീസസ്, ഇൻഷുറൻസ് ആയിട്ടുള്ള സർവീസസ് കവറേജസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ് കണ്ടന്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലൈം ഉൾപ്പെടെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച ക്ലൈം കണ്ടന്റ്സ് ഉൾപ്പെടെ എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്, പേഷ്യന്റ് റെക്കോർഡ് കണ്ടന്റ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് കരോലിനയിലെ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കുറച്ച് സാമ്പിൾ റെക്കോർഡ്സുകളാണ് കേട്ടോ. സാമ്പിൾ EHRന്റെ ലാബ് റെക്കോർഡാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്റെ പിക്ചർ ആണ് കേട്ടോ, പക്ഷെ നോക്കിയാൽ മതി. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ പ്രോഗ്രസ് നോട്ട്, പേഷ്യന്റ് പ്രോഗ്രസ് നോട്ട്, അതിന്റെ ഒരു രൂപരേഖയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സാമ്പിൾ EHR പ്രോഗ്രസ് നോട്ട്. ഇത് സാമ്പിൾ EHRന്റെ പ്രോബ്ലം ലിസ്റ്റ് ആണ്. പ്രോബ്ലം ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ പേഷ്യൻസിന്റെ. യെസ്, അതിന്റെ ഒരു പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു മോഡലാണ് കേട്ടോ. ആ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് എന്താണ് സാമ്പിൾ EHR ഇൻഫോർമേഷൻ സ്ക്രീൻ. പേഷ്യന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ EHR ഇൻഫോർമേഷൻ സ്ക്രീൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നോക്കിയാൽ മതി, നമുക്കൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടീച്ചറിന്റെ എല്ലാ എടുക്കാനുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. ബാക്കി നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ടീച്ചേഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ അടുത്ത പോർഷൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ ചെയ്ത് നോക്കി പഠിക്കാം കേട്ടോ. ഗൈഡിലെയും അല്ലെങ്കിൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിച്ചു. ഓക്കെ, ബാക്കി നമ്മുടെ അപർണ മിസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തല്ലേ, ഉറപ്പല്ലേ പിള്ളേരെ?
ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തല്ലേ? നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5th മൊഡ്യൂൾ തുടങ്ങി റിവൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. 5th മൊഡ്യൂൾ തുടങ്ങി റിവൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.